أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرli cemaat. Barcha alamlarni yo'qdan bor etib, barliq mahlukotlarni tarbiyalab turuvchi Alloh taolaga barcha maqtov ulug'larimiz bo'lsa edi. Butun alamlarga rahmat bo'lib jibarilgan siyqli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ko'ngil turindan aytilgan salovat shariflarimiz bo'lsa edi. Mübarek bo'lsin g'oyat kunlarimiz. Alloh taolo bu kunlarda chalgan barcha qurbonlarimizni qabullardan qilsa edi. Şul qurbonlarning cheksiz bo'lgan ajr savoblarni ko'rgan nasib eylasa edi. Muhtaram din kardeşlerim, Allah'a şükür biz kurban gaydına jettik. Kurbanı çalırga vakit jetti, çünkü kurban çalu adette vakit bilen beylengen. Demek şu günler içinde Zülhicce ayının iç gününde kurbanı çalıp bulan. Eğer so'nggi 2 yıl içinde şol o'tgan vaqtga qarasak, 2 yıl deb aytib bo'la ningidir bir tig'izlanuda g'iybatlarimizni qilamiz. Endi saflarning tig'izligini sog'indik. Hajga da borib bo'lmaydi. Haj mollarin jiygan, lekin bora olmovchi din qardoshlarımizga Alloh taolo o'tgan yillarning haj savoblarini yassa edi. Hamda Alloh tez arada hajni o'targa nasib ham muyassar aylasa edi. Aziz din kardeşlerim, kimga kurban çalu tiyishli ekanini esimizga tushirgani. Chunki yilda bir topqir qilina turgan g'iybadat zikirga muhtoj. Tuvandagi sifatlarga ega bo'lgan kishigagina kurban çalu vacib bo'ladir. Birinchi sifati İslam, ya'ni musulmon bo'lu. Aql, ya'ni kishining aqlga salomat bo'luvi. Balik bulun, hır yani irikli bulun, mukim bulup yani seferde bulmav. Fitr sadakası to'lav için tiyiş bulgan külemde baylıkka iya bulun. Diniye nezareti tarafından bilgilip koyulgan 36.000 so'm külemi. Eğer şol kadar akça zapaz bulup yatsa, demek şol vakitte kurbanını çalarga tiyişli bulasın. Çalsan zor savukka ile bulasın. Çalmasan günahlı bulasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde aytgan, kurbanni mümkinçilik bulup da çalmagan kişi bizning namaz o'qiytirgan o'rinlarimizga kelmasin degan. Bu hadiste Peygamberimiz kurbanni çalmagan için bek shiltali. İkinci bir hadiste keltiriladi ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarıkni so'ygan vaqtda Allah ismin zikr etib, bu Muhammed'den hem onun ailesinden deb aytar edi. Hozirgi vaqtda kishilar arasında keng taralgan odat, o'zgan yilni sarıkni xotin isminden çaldık, bu yil qizim ya ise malayim isminden çalamiz deb niyatlaw durust tugel. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti boyunca bir sarık bir aileden yıl sayın çalınabilir. Demek bir kişi soysa öz isminin atab hem ailem isminden dip çalsa bu kurban anın ailesi için jite. Eğer oğlanın katını, balaları demek özünün ailesi var iken o özünün ailesin kirli yaktan temin ite iken ya ise kızın kiyevde bolsa Allah'ın kurbanları ayrım bula. Her bir aile özü için sarıkны çalırga tiyiş. Eğer kurbanı çalışı kadın kız bolsa, mesela iri ölgen bolsa, ya ise iri bizning kişi tugel,
үз исеменнән һәм балалар исеменнән әгәр мөселманнар булсалар чала ала. Корбан чалу вакытында янында булса яхшы булыр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең кызы Фатимадан корбанны чалганда әйтә иде. Корбанның янында басып карап тор, беренче кан тамчысы белән синең бөтен гөнаһларың кичерелә. Әгәр кеше чалган вакытта корбан янында тора алмаса, һич зарары юк. Бер истәмә сөннәт гамәл булып тора, корбан сарыгының суйганчы чәч һәм тырнакларны кисмичә тору. Ул кешенең бер истәмә тырышлыгын күрсәтә торган гадәт. Димәк, Зөлхиджә ае кергәнче кеше рухи яктан гына түгел, тән ягыннан да әзерләнә. Шул ике изге 10 көнгә кергәнче үзенең чәчләрен, тәнен тәртипкә китерә. Шуннан соң хаҗ кылучылар кебек корбанны чалганчы чәчне һәм тырнакларны кисмичә тора. Ул пәйгамбәребезнең хадисеннән алынган истәмә гамәл. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: әгәр Зөлхиджә ае кирсә һәм сездән берәрегез корбанны чалырга теләсә, тырнакларын һәм чәчләрен кисмәсен. Корбан ите эчкә бүленә. Бер өлеш гаиләдә калдыра, икенче өлештән мәҗлес оештыралар һәм өченче өлешне мохтаҗларга тараталар. Әгәр кешенең иттә ихтияҗы булмаса, тулысынча мохтаҗларга тарата ала. Тәкбир. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллахил хамд. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muhterem cemaat, Kurban кайдан килгәнсең һәм аның мәгънәсе нидән гыйбарәт һәм нинди ният белән чалынырга кирәк? Корбанлыкның тарихына килсәк, аның иң беренче үтә вакыйгасы Адам алейхиссалам һәм аның Кабил белән Хабилнең уллары белән бәйле. Кабил белән Хабил арасында низах килеп чыкканнан соң, вахи аркылы Адам алейхиссалам үзенең улларына корбанны үтәргә кушты. Кабил үсемлекләрне үстерә иде, Хабил хайваннарны асрый иде. Димәк, хайваннар көтү белән мәшгуль иде. Инде ике бер туган арасында низагны бетерер өчен корбан чалырга кирәк иде. Хабил корбанга иң яхшы, сәламәт, симез тәкәне алып килгән. Кабил исә элгәреп бетмәгән яшел башак алып килгән. Аларны билгеле бер урынга куеп көтә башладылар. Адам алейхиссалам вакытында корбанга алып килгән әйберне суймый иделәр. Күктән ут төшеп, корбанны яндыра иде. Димәк, әгәр синең корбанны күктән төшә торган ут яндырса, димәк билгеле иде, синең корбаның кабул булды. Бу кешеләр тарихында иң беренче корбан булды. Корбанлыкның безгә якынрак булган һәм ул безнеңчә чалына торган шикелле булуы Ибрахим алейхиссаламнан башлап, без дә шул сөннәтне үтәүчеләр булабыз. Ибрахимның алейхиссалам бер кушаматы Халилулла иде. Аллаһның яраткан иң якын дусты дигән мәгънәдә. Шул исем Халил дигән. Ибрахимның 80 яшькә кадәр балалары булмаган. Аллаһның рәхмәте белән картлыкка Ибрахимга бала бирелгән. Шундан соң Ибрахим алейхиссалам үзенең улын Исмагыйльне
каты ярату белән ярата башлый. Шуның белән Аллаһы Тәала Ибраһимны сыный. Гомумән алганда иң зур сынауларны үтешүләр Аллаһы Тәала иң яраткан куллары пәйгамбәрләр. Ибраһим галейһиссалам тешенә ул Исмагыйльне корбан чалуы керә башлый. Пәйгамбәрбез тешләре исә Аллаһтан, бу Аллаһ Тәгаләнең әмере була. Шундый тешне күрә башлагач һәм аны аңлагач Ибраһим галейһиссалам Исмагыйльгә мөрәҗәгать итеп, Аллаһның әмерен сөйләп, аның белән киңәшләшә башлый. Исмагыйль галейһиссалам иман иясе, чиста, пак, саф, күңел иясе буларак Ибраһим галейһиссаламга әтием Аллаһ Тәгалә ничек куша, шулай эшлә дип җавап бирә. Шулай итеп, Ибраһим галейһиссалам Исмагыйль галейһиссаламны корбанга чалган вакытта беренче тапкыр Исмагыйльнең муеннан пычагы белән үткәргәч, пычак кисмәде. Монда әйтергә кирәк, җәмәгать, Ибраһим алейһиссаламның пычагы кайбер галимнәр әйтәләр, хәтта ташларны кисә иде. Монда буенны кисми иде. Ул бер муҗиза булып тора. Икенче тапкырда пычак кисмәде һәм шунда ук Аллаһы Тәгалә Ибраһимга сынауны үттең дип Исмагыйль урынына күктән сарыкны җибәрде һәм кайбер галимнәр әйтәләр ки, бу күктән җибәргән корбан сарыгы Хабилнең корбаны иде дип әйтүчеләр бар. Димәк, Хабилнең корбаны икеләтә файда китергән дип әйтеп була. Чын күңелдән булып, шул корбан сарыгы анарга да булышкан һәм Исмагыйль галейһиссаламның фидасы булган. Безнең дә корбаннарыбыз, әгәр чын күңелдән булса, безгә дә файда китерәләр һәм башка кешеләргә булышалар. Чөнки без корбанлыкны бүлгәндә мохтаҗларга да өлеш чыгарабыз. Тәкбир. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muhterem cemaat, kurbanın мәгънәсе нәрсәдәсен? Kurbanın iki мәгънәсен аңларга була. Беренче хакыйкый мәгънәсе kurbanı çalу, демәк, kurbanга яраклы хайванны тиешле шартлары белән шәригатькә туры килгәнчә чалып, шул итне таратуда. Һәм гомумән алганда теләсә нәрсәне курбан итәргә була. Монда Гайшәдән китерелгән хадисне сөйләп була. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям курбанны чалды. Аны бүлгәч таратты, калак сөягеннән башка. Һәм шунда ук Пәйгамбәрбез сораган: Гайшәдән күпме калды дигән сарыкның. Гайшә анабыз калак сөягеннән башка бер нәрсә дә калмады дип әйткән. Пәйгамбәрбез сарыкның калак сөягендә булган итне ярата иде. Иң яраткан урыны иде. Ләкин Пәйгамбәрбез әйткән: юк, ул бөтенләй калды. Калак сөягеннән башка. Димәк, Пәйгамбәрбез шул мисалда безгә аңлатып бирә. Без курбан иткән нәрсәнең генә хуҗалар булабыз. Әгәр син бер нәрсәне курбан иттең икән, син аның хуҗасы буласың, Алла бирсә. Синең чалган сарыгың, дөрес әйткәндә, бушка китмәгән. Син чалган һәм тараткан сарыгың синдә калган. Синең изге гамәлләрең китабында. Тормышыбызда да мал мәсьәләсендә шулай була. Садака итеп биргән акчаң хакыйкатьтә синдә кала. Синдә булган акчаң синең түгел. Вакытлыча гына ул синдә.
Сиңа Аллаһы Тәала шул акчаларны биреп, синең тырышлыгың аркылы, ул биргән сәламәтлегең аркылы вакытлыча гына кулланылышта калдырган. Менә бу мизгелдә син бу малыңны садака итеп бирсәң, ул синең белән калачак. Яисә хәленнән килеп тә садака бирмәсәң, корбан чалмасаң, сиңа каршы дәлилче булып калдырырсыңмы? Без корбан иттек, берәр мохтаҗ кешегә нәрсә булса да бирдекме, яисә үзебезгә туздырдыкмы бу малны, аны өчен җавап итәргә кирәк була әле. Ничек эшләдең, кайдан алдың, кая сарыф иттең малыңны? Бер җөмлә белән нәтиҗә әйтеп була. Әгәр син берәр нәрсәне корбан итә алсаң, шул вакытта гына аның иясе буласың. Тәкбир. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kurbanın ikinci мәгънәсе. Аллаһ Тәала Коръән-и Кәримдә әйтә, сез дә аны беләсез. Эстәгъиду билләһ. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мин джиннәрне һәм кешеләрне миңа гыйбадәт кылыр өчен генә яраттым. Шулай карасак, гомумән, бөтенебез шушы аяткә таянып, җаннарыбызны, тәннәребезне, сәламәтләребезне һәм башка нигъмәтләребезне Аллаһы Тәгаләгә корбан итәргә тиешбез. Без исә киресенчә эшлибез. Аллаһы Тәгалә я әз күләмендә, я бөтенләй корбаннарны багышламыйбыз. Корбан багышлау, сарыкны чалу, аның итен тарату белән генә чикләнми. Төп максат вакытыңны, сәламәтлегеңне, малыңны Аллаһка багышлау. Менә ул корбан итү була. Елына бер тапкыр сарыкны чалып, кешеләргә тарату, туганнарга ашату ни файда булыр, әгәр намазсыз булсак, уразасыз булсак. Кыямәт көндә иң беренче булып корбан турында соралмашак. Иң беренче намаз турында соралачак, җәмәгать. Әгәр намазлар тиешле рәвештә үтәлгән булса, кеше уңышка ирешә ала бирсә, Аллаһка шөкер, корбан чалучы чалуны яхшы гадәткә әйләнеп бара. Үткән елларга карасак, гомуми корбан чалуларның саны арта бара. Менә хәзер икенче гадәтне, намаз укуны, шулай ук тормышыбызга керсәк, бик яхшы булыр иде. Алла бирсә, көненә 5 вакыт намаз укырга кирәк булса да, җәмәгать бер намаздан башлап та була. Шулай итеп, намазларыбызны саклап, җимгаларга да иреп, бәлки икенче гаеткә 5 вакыт намаз укучылар күбәер ала бирсә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья. Несколько слов скажем по-русски для тех, кто не понимает по-татарски. У нас наступили дни жертвоприношения. Алхамдулилля, Аллах Та'аля позволил нам дожить. Некоторые из наших братьев не дожили до этого праздника и один день, кто-то не дожил до этого праздника пару дней буквально. Мы никто не знаем, никто из нас не знает, когда нам уходить, когда Всевышним Аллахом предписано нам уйти. Но в любом случае мы говорим только то, что чем будет довольствоваться Всевышний Аллах, и действуем только так, как показал нам это на своем примере посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Перед нами сейчас очень большая возможность совершить курбан. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил о своей дочери Фатиме, когда будут резать курбан, стой рядом, смотри, и с первой пролитой
каплей крови будут прощены тебе все твои прегрешения. Для нас это может быть таким неким машакатом, некой трудностью. Надо барашка найти, надо выбрать, зарезать. Но вот это вот наше терпение, наше старание на этом пути и, главное, наш ният, наша чистота наших помыслов могут способствовать тому, что наши грехи будут прощены. Подобно тому, как мы с вами стараемся совершать все действия, которые нужно совершать по примеру посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Вот как, скажем, Яуму Арафа, да? Многие из нас вчера, альхамдулилля, лежали в разум, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, пост день Арафа прощает грехи 2 лет. За этот год и за будущий. Только вдумайтесь, слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, за этот год и за будущий. Ведь у нас сколько будет возможности совершить грехов, и сколько мы их совершим, но Аллах по своей милости уже их простил. Но это никоим образом не говорит о том, что мы можем вести разнузданный образ жизни. Да? Это лишь вопрос того, что мы можем достичь прощения грехов от Всевышнего Аллаха, если будем к этому готовиться, если будем вести себя подобающе, и если мы будем в этом показывать старание. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла иляха илляллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лиллахил хамд. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد